आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी भट्टां दे सवैयां दी अपनी चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। तीसरे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज उन्हां दी भट्टां वल्लों वडियाई कीती जा रही है। कल आपां सरवण कर रहे सी शिकायत हो सिर जाल पकने जो सिर निवे गुर अमरनित। जालपनामा भट्ट समझा रहे सी कि ਉਹ सिर सफल हो जाते हैं ਜਿਹੜੇ सिर गुरु अमरदास महाराज दे अगे झुकते हैं, जिन्हां ने अपनी मत का त्याग करके गुरु की मत नूं धारण कर लिया। सिर झुकाउण का मतलब है जिथे दुनियावी तौर पर आपां सत्कार करते उत्थे अंतरीव इहदा मकसद ये बनता कदों भी आपां सतगुर के चरनां च आके नमस्कार करनी कि सच्चे पातशाह कृपा करियो, मैं अपनी मत का त्याग करके तुहाडे अगे झुक रहा हाँ, तुसीं कृपा करके अपनी मत मैनूं बख्शिश करो। जिहड़ा जी फिर इस अवस्था का मालिक बन जाता गुर की मत तो लेहे आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। फिर पातशाह सानू ये वचन करदे कि भाई त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ। जे तू अपने जीवन की सफलता चाहना तो अपनी मत का त्याग करके गुरु की मत नूं ग्रहण कर ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी करया कर, भगती करया कर। गुर की मत तो लेहे आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। जेड़े जी फिर ये पातशाह दे वचन मन लेंदे आ, अगले सवैये दे अंदर हुण आपां नूं समझा रहे हैं ते नर दुख नह भुख ते नर निधन नह कहीए कि उन्हां गुरमुख लोकां नूं उन्हां इंसानां नूं परमात्मा बख्शिश करदा। नाम दी जिहड़ी दात आ वो जदों बख्शिश करदा ना उन्हां दे जीवन दे अंदर कोई दुख दी जगह रहिंदी ते नर दुख नह भुख ते ना ही उन्हां दे मन नूं किसी तरह की कोई भुख सताउंदी, क्योंकि परमेश्वर दे नाम च ताकत है। दो ही चीज़ां ने इंसान नूं जो तंग करदियां, एक दुख है ते दूसरी है भुख। ना सारी जिंदगी इंसान दे दुख खत्म होण ते ना भी मन की भुख खत्म होवे, पर जदों सच्चे पातशाह ये नाम रूपी दात बख्शिश करदे ते इसे करके महाराज आपां नूं समझाउंदे ने बिन तुध होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख देहो नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। सतगुरु पातशाह की वडियाई करते हुए भट्ट समझा रहे हैं कि ते नर दुख नह भुख ते नर निधन नह कहीए। ते ओनों कोई जीव नूं निरतन नहीं कह सकदा। संसार का जिहड़ा ज्ञान ओनों निरतन लोग समझते ने जिन्हां कोले दुनियावी पदार्थ जां दुनियावी पैसा थोड़ा। पर जदों पातशाह की बाणी आपां पढ़दे इह च निरतन किहनूं कहा जांदा? नानक निरतन तित दिन जित दिन विसरै नाओ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ परमात्मा का नाम भुलदा ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਲਪ ਭੱਟ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ते नर शोक न हुए ते नर से अंत न लहीए। कहते उन्हां नरां नूं कोई सोग नहीं हुंदा, अपने जीवन दे अंदर निराशा नहीं हुंदी जिहड़े परमेश्वर दे नाम रूपी पदार्थ की प्राप्ति ले कर लेंदे आ ते ना ही उन्हां दा कोई अंत पाया जा सकदा।
क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੋਗ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਹਿ, ਤੇ ਨਰ ਸਹਿ ਸਹਿਜ ਸੰਪੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਨਾਹੁ ਕਰੈ, ਤੇ ਨਰ ਸਹਿ ਸਹਿ ਸੰਪੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਰ ਦੁਲੀਚੇ ਬਹਿ, ਤੇ ਨਰ ਉਸ ਭਗਤ ਪੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲੀਚੇ ਭਾਵ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦਲੀਚਿਆਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇਵ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੱਟ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਦਲੀਚੈ ਬਹਿ, ਤੇ ਨਰ ਉਸ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਅਭੈ ਪਟ ਰਹਿ ਮਦਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਹਿਨਣ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਹਿਨਣ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ। ਪੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ
ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਰ ਜਾਲ ਭਣੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਜਾਲਪਨਾਮਾ ਭੱਟ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ? ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਰ ਜਾਲ ਭਣੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ, ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਟਿਕਾਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
एक दोए ठाए ना जाणियो। तुसी एक परमेश्वर तो बिना दूसरे नूं किते जाणिया नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है। बाकी जो भी दिखाई दे रहा ये सारा माया का खेड है। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਾया ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। सच मूल तो दूर होने करके सारी जिंदगी धर्म का कर्म भी करते हैं, पर तत दी विचार ना होने करके फिर भी उन्हां दा जम्मण और मरण का जिहड़ा चक्कर है वो समाप्त नहीं हुंदा। ए सच्चे पातशाह, तुसीं तां आपदे नेत्रां दे नाल एक परमात्मा नूं वेखदे हो, तुहाडे बोलां दे विचों परमात्मा दी सिफत आउंदी है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣੋ। ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। प्रतख जागत अवस्था के अंदर भी तुसी उस मालिक दे नाल लीन हुंदे रहंदे हो। एक कहंदे ने सकोफत अवस्था नूं, क्योंकि गुरमत दे अंदर कलगीधर पातशाह ने 4 अवस्था का वर्णन किया। जागत, सुपन, सकोफत तुरिया, आत्म भूपत कीए पुरिया। एक साडी अवस्था है जदों आपां जागदे हां शरीरक तौर ते। दूसरी है जागत सुपन, सुपने दे अंदर आपां विचरदे हां, वो अवस्था दसी गई है। तीसरी है सकोफत, वो है कई बार असी ना जागे हुंदे हां ते ना सुत्ते हुंदे हां, जिन्हों आपां जागो मिट्टी कहने हां। वो कई बार अपने नाल सुभाविक ही हो जांदा है। साडा नींद च थोड़ा जिहा सुपना भी चल रहा हुंदा ते इधर साडे बैठा कोले कोई दुनिया दीयां गल्लां करदा होवे, वो भी सुणदियां रहिंदियां। इहनूं सकोफत कहंदे आ। इदों उपर है तुरिया अवस्था, जदों इहनूं चौथा पद कहंदे आ, जिथे पूर्ण तौर ते साडी जिहड़ी बिरती आ, ध्यान आ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਗਤ, ਸੁਖਨ, ਸਕੋਫਤ ਤੁਰੀਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਪਨ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਕੋਫ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। 30 1 और 5 सिद्ध 35 सना खीणो। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ। 35 ਸਨਾ ਖੀਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 35, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲਾਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਸੀਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ 30 ਤੇ 1 ਹੋ ਗਏ 31, 5 30 1 31 ਤੇ 5 ਹੋ ਗਏ 36, 35 ਸੁਨਾ ਖੀਣੋ ਤੇ 35 ਪਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ 71 ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 71-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ। ਤੋ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਪਕੜੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਾਲਪ ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤ ਲਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਬਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਤ ਤਰਲੋਚਨ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤ, ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਤ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਨਨਾ ਬਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਹਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਨਾ ਬੁਣਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਮਤ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚੂੰਗਾ ਨਾ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਪੁੱਤਾ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਗ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਪੁੱਤੇ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰੋ ਭਇਆ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਰਾਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬਟਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਸੈਣ ਭਗਤ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਈ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬਟਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਣ ਭਗਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਧੰਨਾ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਤ ਤਰਲੋਚਨ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਰੁਕ ਮਾਨਦਕ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਰੁਕਮਾਂਗਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ, ਇਹ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸ਼ਰਨ ਗੋ